مسیح میں سب کو سلام۔ آج کا بات کرنے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد میں بات کروں گا خدا 2 باب 21 آیت سے، تعلیم کی کتاب خدا 2 باب 21 آیت سے۔ اس لیے میں بھی رات 2 باب 21 آیت ہے، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے تباہ نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو ان ہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا، یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائے۔ آمین۔ جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم لڑائی نہیں سیکھی تو لڑنا سیکھنا ہے۔ کون سی لڑائی؟ روحانی لڑائی۔ شکریہ، آپ نے پہلے بتا دیا، ورنہ مجھے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے۔ جسمانی نہیں، ذہنی نہیں، روحانی سے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں جسمانی باتوں کو نئے عہد نامہ کے روشنی میں روحانی طور پر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں یعقوب 13 باب اس کی 15 آیت، ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ قربانی کا ذکر ہے مگر ہم کی قربانی روحانی طور پر۔ رومیو 12 باب 1 آیت، ہم اپنے بدن ایسی قربانی، لفظ قربانی ہے جسمانی نہیں، نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ گویا کہ نئے عہد نامہ میں پرانے عہد نامہ کی جو جسمانی باتیں ہیں ان کی روحانی تشریح کرتی ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، ابھی ایک آیت ہے کتنا لڑائی کرنا سیکھنی ہے۔ جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے۔ مکاشفہ 12 باب 7 آیت، میں ٹائم کو بچانے کے لیے بائبل کے حوالے یہاں لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ جلدی سے بائبل کا حوالہ نکال سکتے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ سن لیں، جیسی آپ کی مرضی ہے۔ ایک آدھا حوالہ بائبل سے پڑھوں گا۔ مکاشفہ 12 باب اس کی 17 آیت، اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ میں بہت اس آیت کا کچھ دوبارہ پڑھوں گا۔ شیطان کس سے لڑائی کر رہا ہے؟ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، باقیوں سے نہیں۔ اگر ابھی ہم نے گواہیاں بھی سنی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیمار ہوا، یہ نیچرل ہے خدا کے بندوں کے لیے۔ مجھے یاد ہے بھائی یوسف شادرہ کا تھے، انہوں نے ایک آدھا مردہ بھی زندہ کیا تھا، مگر وہ ایک بار سائیکل سے گر گئے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو یہ خدا کے بندوں کا ہے جو اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو کیا۔ گویا کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کی ٹریجڈی نہیں آئی تو آپ خدا کے بندے نہیں۔ بہت سے دنیا میں مذاہب ہیں، بہت اچھے،
बहुत अच्छे हैं, शायद मसीह से अच्छे, मगर क्या उनमें कमी है? कोई मतलब जन्नत का जिक्र नहीं कर रहा, फिरदौस का जिक्र नहीं कर रहा, जमीनी बातें कर रहा है। मसीह एक वाहिद मजहब है जो आसमान की और बिलखसूस फिरदौस का जिक्र कर रहा है। दुनियादार लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं, आप आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी किस्म की रुकावट नहीं, कोई मसला नहीं पड़ेगा। अगर आप खुदा के बंदे हैं तो कोई ना कोई रुकावट जरूर आएगी, बिलखसूस जो पिछाती कामों में ज्यादा हिस्से लेते हैं। खुदा उनके साथ, शैतान उनका मुकाबला करता है जो बिलखसूस शांति काम करते हैं। क्या मतलब? बात तो है, मेरा भी बात है, मगर आपको मालूम है कि असल चीज क्या है? बात से दिल में जवाब दें, मगर मैं आपको दिलवाता सलीम मसीह की निजात का बेसिकली। शुक्रिया। और सलीम को आगे में तशरीह करें, तौबा, यीशु मसीह को शख्सी निजात देना और खुदा को कबूल करना, ऐलान नहीं। असल चीज ये है, अगर ये सलीब का जिक्र नहीं होता तो पैगाम में क्या फायदा? असल चीज तो ये है। वो एक जिक्र कर रहा हूं कि जो पहले लड़ना नहीं जानते, लड़ाई सिखाई जाए। जो वाला आपने सुना था फिल्म में, सिर्फ मकसूद ये था कि मैं दोबारा पढ़ूंगा ताकि इसलिए मैं भी उन कौमों को जिनको यशवा छोड़कर मरा है, किसी को भी उनके आगे से दफा नहीं करूंगा। ये गैर मसीह लोग यहां रहेंगे और हमारा मुकाबला करेंगे। बाइबल की आयत पढ़ रहा हूं, तो ये एक रूटीन है ताकि जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए। काश खुदा तौफीक अता करे कि आज के इस नुक्ते को गौर करें कि ये एक नेचुरल चीज है। लड़ाई, ट्रेजिडीज, बीमारी, बहुत सी चीजें। साइंस का भी एक कानून है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतनी ज्यादा आगे स्पीड बढ़ेगी। काश खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम इस बात को सीखें कि लड़ना जरूरी है। आगे चल के हम मजीद इसकी तशरीह देखेंगे। दूसरा ग्रंथियों 10 बाब 4 और 5 आयत, दूसरा ग्रंथियों 10 बाब 4 और 5 आयत। हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को उठा देने के काबिल है। चुनांचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं। बहुत से जंगी हथियार देखे होंगे, तलवार, बंदूक, पिस्तौल, बहुत सी चीजें, मगर सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस आयत का कुछ समय दोबारा पढ़ूंगा। हर एक कुछ चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बनाते हैं। सबसे बड़ा हथियार जिस्मानी हथियार कुछ नहीं है, रूहानी हथियार जो खुदा में देता है, उनके ज़हनों को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बनाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि एक शहर में, मुख्तलिफ शहरों में मैंने जॉब किया। एक शहर में एक शख्स था, उसने कहा था कि नहीं, मतलब कोई नहीं गिरजे में आएगा यूथ मीटिंग के लिए, और गिरजे के बाद बैठा हुआ था वो। मेरी आदत है कि शाम को इबादत के लिए जाना, यूथ मीटिंग थी उधर, मैं भी जा रहा हूं और वो बैठा हुआ, पकड़ के बैठा हुआ, जेड़ा आएगा लता तोड़ा हुआ। मैं आराम से गया, गिरजे में गया, दुआ की, उसके लिए भी दुआ की। जब मैं दुआ कर रहा था, वो आराम से पीछे आके बैठ गया। कहता जी तुसी आए हो, मेरा ख्याल हो सीगा, मगर मेरा ख्याल बदल गया।
ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ اس کو بزرگ نازل ہوتی تھی گاؤں میں اور وہ مکے مارتا تھا فزیکلی بیکار روح شیطانی روح ہے روحانی جنگ نہیں کر رہا تھا بیکار کر رہا ہے افسیون 6 باب 11 بار آئے بالخصوص بھائی جسٹر نے بھی اس پر پیغام دیا تھا میں اکثر اوقات آپ کا پیغام فیس بک پر دیکھتا ہوں یہ کلیسا میرے لیے نہیں ہے میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں آپ لوگ افسیون 6 باب 11 اور 12 آئے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اس دنیا کی تاریکی کی حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بھائی جسٹر نے بہت اچھا ڈیٹیل میں اس پر پیغام دیا تھا خدا کے سب ہتھیار مگر ان ہتھیاروں میں سے صرف 2 کا ذکر میں کروں گا آپ کے سامنے ان ہتھیاروں میں سے صرف 2 کا میں ذکر کروں گا بہت سے ہتھیار ہیں ہم دیکھیں گے افسیون 6 باب اس کی 17 اور 18 ہے اپنے خدا کے حضور افسیون 6 باب 17 18 ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو 2 ہتھیار بہت سے ہتھیاروں کا ذکر سنا تھا آپ نے آج میں صرف 2 ہتھیار دوبارہ آج کو پڑھوں گا پھر مزید اس کی تشریح ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرو صرف 2 ہتھیار کلام اور دعا یہاں اس کی مزید ہم ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں داؤد نے جب جنگ شروع کی تو ساؤل بادشاہ کا سارا لباس پہن لیا جنگی لباس سارا لباس پہن لیا تو کیا کہتا وہ یہ لباس میرے لیے بہت بھاری ہے میں چل نہیں سکتا تو اسے سارا لباس اتار دیا اس کے لیے بہت مشکل تھا صرف فلاخت اور 5 پتھر لے لیے یہاں عام زبان میں 1 تیر اور 1 کمان یا بچوں کی زبان میں غلیم اور 1 پٹا مگر بائبل کی زبان میں کلام اور دعا صرف 2 ہتھیار اور اگر ذکر نہیں کروں کلام اور دعا سادھو سنت سنگھ ایک بار گاڑی میں جا رہا تھا ایک جادوگر مل گیا اس نے کہا کہ میں آپ کے اوپر جادو کروں گا تو آپ میرے متی ہو جائیں گے اس نے جادو شروع کیا سادھو سنت سنگھ کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے کہا تیرے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میرا جادو اثر نہیں کرتا اس نے انجیر نکال کے باہر کرتی ہے پھر دوبارہ جادو شروع کیا پھر اثر نہ ہوا اس نے کہا تیرے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جسے میں اثر نہیں کرتا کیا تھا کلام آج کے پیغام میں 2 ہتھیار کلام اور دعا فزیکلی اگر آپ گھر سے باہر جائیں یا گھر سے باہر جائیں تو کوئی آپ کو ہتھیار لے کر آپ پر حملہ کرے تو آپ کیا کرتے ہیں یکدم دعا کرتے ہیں خدا مجھے بچا دعا کرتے ہیں یہ تو فزیکل ہتھیار ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان پیچھے میں نے حوالہ پڑھا روحانی جنگ کر رہا ہے ہم سب کے ساتھ جو خدا کے بندے ہیں جو نجات یافتہ ہے باقی کے ساتھ اگر آپ
के ऊपर किसी किस्म का शैतानी हमला नहीं होता या आपको जंग करने का मौका नहीं मिलता, जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए, तो फिर आप खुदा के बंदे नहीं। साथ दुनियादारों के साथ तो शैतानी लड़ता, वो तो उसके बंदे हैं। याद रहे, अगर आपका दुख तकलीफ आती है, बीमारी आती है, या गैर मसीह आपको तंग करते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज है। मुझे याद है कि सिस्टर एलिस बहुत मदद करती थी, ये पर लाहौर में भी आई, कलमसी में आई, तो एक बंदी ने कहा कि मेरे दुआ करो, उसने दुआ की। फिर उसने कहा कि आप थोड़ी बीमार हैं, कोई मसला नहीं, हम इस दुनिया में रहते हैं, आम ज़बान में जन्नत कह लें और टेक्निकल लफ्ज़ में पैराडाइज या फरदौस कह लें, आज मौका नहीं को डिटेल में जाने का, वहां आराम सुख चैन होगा। इस दुनिया में तो इस दुख से चलेंगे। जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए। काश खुदा में तौफीक कनेक्ट करें कि हम इस बात को सीखें कि किस तरीके से लड़ना सीखना है। हकीकत कौन सी लड़ाई? रूहानी लड़ाई, आपने भी जिक्र किया। और कलाम और दुआ। कलाम हमारे अंदर हो। मुझे याद है कि एक शायर था, बस से उतरकर रात के वक्त में काफी गलियों से गुजरता था, तो बाइबल की आयतें पढ़ता जाता था। रास्ते में कोई मसला नहीं होता, कुत्ते भौंकने में कोई मसला नहीं है। क्यों? कलाम अंदर हो, कलाम और दुआ। आपने सुना होगा या देखा होगा, मछली जो है कैसे पानी में डूबती है? पानी के बहाव के साथ चलती है, उल्टी से। उल्टी। शुक्रिया। दुनिया का भाव उसके साथ चल रहा है, दुनियादारों के साथ चल रहा। अगर दुनियादारों के साथ चलेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? जहन्नम, आम ज़बान में। इसके खिलाफ मछली हमेशा पानी के बहाव के खिलाफ चलती है। अगर आपने कभी तैरना सीखा हो या पानी में अगर आप खड़े रहें, खड़े तो नहीं रह सकते, पानी के बहाव से चलेंगे। और पानी में खड़े रहने के लिए भी आपको पानी को पीछे धकेलना पड़ता है। बादे मुखालिफ से ना घबरा गालिब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, मुखालफत से नहीं। ये तो एक हकीकत है। जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई है। आज हम क्या सीख रहे हैं? लड़ना सीखना है। अगर हम लड़ाई नहीं सीखे, दानिएल 10 बाब 12 से 14 तक, दानिएल 10 बाब 12 से 14 तक, ये डिटेल बातें हैं, मगर टू द पॉइंट में जिक्र करूंगा। दानिएल 10 बाब 12 से 14 तक। अपने खुदा के हजूर तेरी बातें सुनी गई और अब मैं आया हूं, पर फारस की मुमलकत के मुक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल जो मुकर्रर फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। अब मैं आ रहा हूं। अगर हम इस डिटेल कॉन्टेक्स्ट में देखें, दानिएल सुबह से दुआ कर रहा है शाम तक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, और उसकी दुआ के जवाब में एक फरिश्ता आया और रास्ते में रुका रहा 21 दिन तक। किसने रोका? अबलीस ने। शुक्रिया। और फिर मजीद आगे जा रहा है, शाहने फारस के पास में रुका रहा। किस तरीके से हम देखते हैं कि दुआ के जवाब में खुदा ने खास फरिश्ता भेजा, उसको पहुंचने में देर लगी। जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई थे। हम दुआ करते हैं अक्सर बात
खुदा दुआओं का जवाब हमेशा देता है, थोड़ा देर से देता है। इधर भी दानियों पर खुदा खास बनता है, फिर से चले, अभी से रोका। जो पहले लड़ना नहीं जानते थे, लड़ाई सिखाई जाए। इब्रानियों 4:12 है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। खुदा का कलाम तलवार से और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। मत्ती 4:10 तक उसमें दरम्यान से देखेंगे। मसीह के सामने 3 आजमाइशें आई और मसीह ने आजमाइशों का मुकाबला चादर में किसके साथ किया? कलाम के साथ। कलाम और दुआ। इसी तरीके से हम कलाम के हवाला के साथ दुनिया के मुखालिफिन के साथ मुकाबला करते हैं। मत्ती मरकज 9:29 यीशु ने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। दुआ। शागिर्द परेशान हो गए, कंटेक्स्ट की तरफ नहीं जानना वक्त नहीं है। शागिर्दों ने कहा, हम क्यों नहीं निकाल सकते बदलू को? यीशु ने कहा, ये किस्म दुआ के सिवा नहीं निकल सकती। एक खुदा का खादिम था, उसने सुना कि फलाने गांव में एक शख्स को बदल मालूम होती है, उसको निकालना है। जितने लोग जाते थे खुदा के खादिम रास्ते में एक नहर का पुल आता था और शैतान क्या करता था, पुल से नीचे गिरा देता था उन लोगों को। ये खुदा खादिम ज्यादा तजुर्बाकार था। इसने दुआ की। दुआ के साथ अच्छी चीज़ रोजा होता है। दुआ करने के बाद, रोजे रखने के बाद फिर चला, ताकि शैतान हमला ना कर सके। ये किस्म दुआ के अलावा नहीं निकल सकता। और उसने जाकर उस बुजुर्ग को निकाला। एक गिरजाघर में दुआया ग्रुप हो रहा था, सारी रात दुआ कर रहे, और एक शख्स ने इरादा किया था इस गिरजाघर को जला दें, सेल्फ सुसाइड बॉम्ब करें या कुछ करें। और जब वो दुआ कर रहे थे, दुआ के नतीजे में खुदा ने उस शख्स के ज़हन पर कब्जा किया। ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि पाक रूह ने मदद की और वो शख्स गिरजे में आके गिर गया दुआ के दुआ। और उसने इकरार किया कि मैंने इरादा किया था इस गिरजाघर को जला, मगर ना जाने शैतान मुझसे दूर हो गया और मैंने वो इरादा बदल दिया। कलाम और दुआ, दो हथियार। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि हमारे अंदर कलाम हो, बाइबल के हवाले हो, ज़बूर हो, 23 ज़बूर हो और हो। उससे लोग बाहर जाते हैं, कलाम दिल बोले या ज़हन में हो, और साथ दुआ भी करनी है। मैं दोबारा बताऊंगा, कोई जिस्मानी ख्याल लेता है एकदम दुआ करते हैं, तो ये तो हथियार, रूहानी हथियार तो बहुत ज्यादा है। तो हमें कलाम और दुआ के साथ हर जगह जाना है। दोबारा दोहराऊंगा, अगर कोई मुकाबला नहीं है तो क्या है? हमने देखा इंसान की उसमें देखा था आखिरी किताब जो बाइबल की है मुकाशवा में, कि इब्लीस उनका मुकाबला कर रहा है जो मसीह को मानते हैं, बाकी का नहीं। काश खुदा में तौफीक न करे कि हम इस बात को सीखें कि दुआ, कलाम और दुआ ये जरूरी है। पहला समूल 16:23 जब पूरी रूह खुदा की तरफ से सौर पर चढ़ती थी तो दाऊद बलवत लेकर हाथ से बजाता था और सौल को राहत होती थी और वो बाहर हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। किस तरीके से हम देखते हैं
کہ کلام، دعا اور ساز یہ قصہ ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک گرجا گھر میں ایک شخص طبلہ بجا رہا تھا اور وہ کلیسا کے لوگ کہتے کہ یہ فلاں شخص کا بزرگ ہے، اس کو نکالو. جب وہ طبلہ بجا رہا تھا وہ بزرگ والا آدمی بھاگ کے آیا کہ طبلہ نہ بجاؤ. بعض مذاہب میں ذکر نہیں کروں گا، یہ ساز اور آواز کیا ہے؟ منع ہے. کیوں؟ ساز اور سازوں کے بجانے سے، میوزک کے بجانے سے شیطانی روحیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے مذاہب ہیں. سارے مذاہب غیر مسیح لفظ کا لیں، اس میں تو مسیحیت کا بھی کچھ حصہ آ رہا ہے. ساز اور آواز کو منع کرتے ہیں تاکہ شیطانی روح کام نہ کر سکے. یرمیہ 48:10 آیت یہ خاص آیت ہے خادموں کے لیے بالخصوص، سب کلیسیا کے لیے بالعموم. یرمیہ 48:10 آیت بہت خاص ہے، بالخصوص دوبارہ کہوں گا خادموں کے لیے اور بالعموم سر کلیسیا کے لیے. جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے، جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو. شاید یہ لفظ ملعون کا لفظ بہت کم ہوتا ہے. اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو تلوار کو، جو خدا کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور اپنی تلوار کو، جو کلام ہے، خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون. اس کلام کو استعمال کرنا ہے. مسیح نے کلام کے ذریعے شریف کو بتاتا ہے. کاش خدا میں توفیق نہ کرے آج کے اس نقطے کو سیکھیں. کلام اور دعا اس کو نہ بھولیں. کلام کے ذریعے شیطان پر فتح پاتے ہیں اور ہم دعا کیسے. اور یاد رہے میں ہم دیکھا دانیل دعا کر رہا ہے، اکثر اوقات رشتے بھی آئے ہیں مگر ٹائم بن گیا. کلام بولا، تلوار جو ہے، دو ذرائع تلوار، اس سے بات بنتی ہے. آخر میں ہم تھوڑا دیکھیں گے غلطیوں 2:20 آیت، کیونکہ یہ ضروری ہے. سلیب کا پیغام، نجات کا پیغام. غلطیوں 2:20 میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ پہ زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. اس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. کاش خدا ہمیں توفیق نہ کرے کہ ہم کلام اور دعا کے ساتھ لڑائی کرنا. بات کو تھوڑا دہراؤں گا پھر میں میرے پیغام کو ختم کروں گا. حیرانگی کی بات ہے جان کے خدا نے غیر اقوام کو چھوڑ دیا جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے، ان کو لڑائی سکھائی تھی. کلام کے ساتھ، کلام اپنے ذہن میں ہو، دلوں میں ہو، بائبل کے احتجاج ہو، اور دعا میں محنت سماجت کرتے رہے تو پھر ہم ابلیس کو فتح پا سکتے ہیں. اگر آپ کہیں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا آپ غیر نجات یافتہ ہے. نجات یافتہ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، شریر حملہ کرے گا، مگر وہ جو تم میں ہے اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ابھی ہم نے سنی وہی سنی، فیصل نے ذکر کیا، صاحب نے ذکر کیا، جو مجھ سے 16 سال بڑے ہیں، وہ خدا کا شکر ہے ان نے سنبھالا ہوا ہے. غربت نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. وہی سنیے آج خدا مطابق نہ کرے، اس کے مطابق ہم زندگی گزر کریں. کلام اور دعا خدا سے کر دے. آمین.